नमस्कार दर्शक बंधु मोर ये मोटिवेशनल चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। भागवत गीतार संपूर्ण सार यही वीडियो रे रही। वीडियोटी शेष पर्यंत शुणु। जीवन में शांति भरीजिव। गीतार महत्व आपण माने बुझी पारिबे। भागवत गीता जीवनर महान शिक्षा होता है। भागवत गीता हेउची केवल एक धार्मिक ग्रंथ नुहे, यह हेउची जीवनर समस्त समस्यार समाधान। यही वीडियो माध्यम आपण पाई परिबे। आम जीवन मार्गदर्शक। यह युद्धभूमि रे श्रीकृष्ण एवं अर्जुन मध्य होइथिबा एक वार्तालाप, जहाँ आम समस्त एक शक्तिशाली वार्ता बहन करे। प्रथम अध्याय द्वंद्व एवं विषाद। अर्जुन विषाद जोग। मुख्य विषय हेउछि अर्जुन युद्धभूमि रे निज प्रियजन मानंकु देखि दुखरे भांगी पड़िले। से विचलित होई कहिले जे एही युद्धरे विजय मिलिले मध्य सेमानंकु हराई से कोनोसी सुख पाइबे नाही। एठारु ही मानव जीवनर मुख्य द्वंद्व आरंभ हुए। शिक्षा। गीता आमको शिक्षा दिए जे आम जीवनर सबुठारु बड़ समस्या बाह्य परिस्थिति रे न थाए, बरं निज मनर द्वंद्व एवं विषादरे थाए। द्वितीय अध्याय आत्मार अमरता एवं कर्तव्य। संख्या जोग। श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाइले जे मृत्यु हेउछि केवल शरीरर, आत्मा नुहे। आत्मा अमर, अविनाशी एवं शाश्वत। जेपरी मनीष पुरुणा वस्त्र त्याग करी नुआ वस्त्र परिधान करे, सेहीपरि आत्मा पुरुणा शरीर त्याग करी नुआ शरीर ग्रहण करे। एहापरे श्रीकृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय हिसाब रे तांकर कर्तव्य धर्म करने को उपदेश देले। यह शिक्षा दिए जे आमर भयर कारण हेउछि शरीर एवं फलाफल प्रति मोह। जेतेबेले आमे आत्मार स्वरूप को बुझी पारिबा, सेतेबेले आमे भयमुक्त होई निज कर्तव्य करि पारिबा। तृतीय अध्याय कर्मयोग। एहार मुख्य विषय हेउछि श्रीकृष्ण कहिले जे केवल कर्म त्याग करिबा मुक्तिर मार्ग नुहे। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करिबाकु ही पड़ी थाए। तेणु फलाफल प्रति आसक्ति न होई कर्म करिबा उचित। एहाकु ही कर्मयोग कुहा जाए। एथिरे मुख्य वार्ता हेउछि कर्मण्यवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। शिक्षा हेउछि आमे आमर कर्मर फलाफल उपरे नियंत्रण रखि पारिबा नाही। आमे निष्ठार सहित केवल निजर कर्म ठीक भावरे करि पारिबा। एही मानसिकता आमको चापमुक्त रखे एवं आमर कार्य को उन्नत करे। सप्तम रु द्वादश अध्याय भक्ति योग। मुख्य विषय हेउछि एही अध्याय गुड़िकरे श्रीकृष्ण निजकु सर्वशक्तिमान भगवान भावरे परिचय देले। से कहिले जे जिए तांकु समस्त कर्म समर्पण करी संपूर्ण विश्वास रे तांको भजन करे, से तांकु अति सहजरे प्राप्त करिथाए। भक्ति मार्ग हेउछि सर्वोत्तम मार्ग। एथिरे विश्वास, समर्पण एवं प्रेम ही मुख्य। शिक्षा हेउछि आमर प्रत्येक कार्य एवं भावना यदि भगवान को समर्पित हुए, तेबे से ही कर्म शुद्ध, से ही कर्म ही शुद्ध एवं
ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ଆମକୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ନ ଦେଲେ ବି ସେସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ମହାଭାରତର ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ପଣକୁ ବୁଝାଏ। ମହାଭାରତରେ ମହିଳାମାନେ କେବଳ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନେ ଥିଲେ ଏହି ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭୂମିକା ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଞ୍ଚାଳୀ ଭାବରେ ଜଣା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଅପମାନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁକୁ ଜଳାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକାକୀପଣ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୁନ୍ତୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମା' ଭାବରେ କୁନ୍ତୀ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯାହା ସମଗ୍ର କାହାଣୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। କର୍ଣ୍ଣକୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗୋପନ ରଖିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନିଜ ପରିଚୟ କହି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ତାଙ୍କର ଜଟିଳତା ଦର୍ଶାଏ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ସାରା ଜୀବନ ଅନ୍ଧ ରହିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ନିଜ 100 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମା'ର ଶୋକ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ। ନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ସୀମା ମହାଭାରତରେ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଧର୍ମର ପଥ ସବୁବେଳେ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମିଛ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପୁଅ ହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମିଛ ନ କହି ହାତୀ ମାରିଛି ବୋଲି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ ମିଛ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ରଥ ଭୂମିରେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଲା, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଧର୍ମର ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ନୀରବତା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମୟରେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୌରବମାନେ ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ମହାଭାରତକୁ ଆମେ ଆମର ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଏହା କେବଳ ଏକ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ। ପାଣ୍ଡବମାନେ
ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ଗୁଣ, ଯେପରି ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ନିଜର ସଦ୍ଗୁଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। କୌରବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅସଦ୍ଗୁଣ, ଯେପରିକି ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ମୋହ, ମାୟା ଏବଂ ଅହଙ୍କାର। କୌରବମାନେ ଆମ ମନର ସଦ୍ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ବିବେକର ସ୍ୱର, ଯିଏ ଆମକୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମର ପକ୍ଷ ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାନ କାହାଣୀ କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏହାର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୀତାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମୋର ଶରଣରେ ପଶ। ସର୍ବ ଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳର ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୀତାର ସାରାଂଶ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ଫଳାଫଳକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ବିଷାଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଆସକ୍ତିମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଶେଷରେ ବିଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟ କେବଳ ଏକ ଫଳାଫଳ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଆମର କର୍ମରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।